Okay. See, be spontaneous here. Whatever others ask. Okay. Okay, so I'm really అంజలికి పాపం ఎక్కువసేపు మాట్లాడిచ్చేసాను నేను. సో థ్యాంక్ యూ అంజలి ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అస్. ఓకే ఓకే అంజలి మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ అంజలి. అండ్ సార్ గంగాధర్ సార్. మేడం సార్ విల్ యూ ప్లే దోస్ వీడియోస్ సార్? ఒక్క నిమిషం, అదేంటంటే మ్యామ్ Hi friends, we are studying Junior B2 in IIT Medical Academy, Irudgalu. Now we are going to take sentences in both active voice and passive voice. I'm Pamni, I will say active voice. I'm Akshita, I will say passive voice. I am Pratisha, I will say tense. First one is simple present. We follow rules. Rules are followed best. Present continuous. We are following the rules. Rules are being followed best. Present perfect. We have followed the rules. Rules have been followed best. Present perfect continuous tense. We have been following the rules. Rules have been being followed best. Simple past. We followed the rules. Rules were followed best. Past continuous. We were following the rules. Rules were being followed best. Past perfect. We had followed the rules. Rules had been followed best. Past perfect continuous. We had been following the rules. Rules had been being followed best. Simple future. We will follow the rules. Rules will be followed by us. Future continuous. We will be following the rules. Rules will be being followed best. Future perfect. We will have followed the rules. Future perfect continuous tense. We will have been following the rules. Rules will have been being followed best. Now we said 12 tenses in both active voice and passive voice. But there is no passive voice for 4 tenses. First one is present perfect continuous tense. Second one is past perfect continuous tense. Third one is future continuous tense. And fourth one is future perfect continuous tense. They remove these tenses because they have too many auxiliary verbs. Very good, very good. Hi friends, we are studying. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. గైస్ సో ఈ వీడియో చూసారు కదా. సో వీళ్ళు యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీద మనకి ఓకే ఒక వీడియో చేశారు. సో నాకు అలా మీ దగ్గర నుంచి వీడియోస్ కావాలి. ఓకే సో 3 members యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్. మీరు ఒక్కళ్ళే మొత్తం చెప్పడానికి కష్టంగా ఉందంటే యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్. ఓకే so like that you can create one video on tenses, you can create video on voice and speech conditionals and articles తీసుకోండి, లేకపోతే prepositions తీసుకోండి, parts of speech తీసుకోండి. సో ఇలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఏవైతే మనం ఈ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసామో ఆ టాపిక్స్ మీద ఒక వీడియో చేయండి. ఓకే సో వాళ్ళు ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఇచ్చారు? సో మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్లో యూస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని యూస్ చేయలేదు, జస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్ చెప్పారు. సో అలా నాకు వీడియో కాల్. సో దాట్ ఈస్ ఇడిపగల్లు కాలేజ్ వేర్ ఐ వర్క్డ్ ఎర్లియర్. ఓకే సో ఐ మేడ్ స్టూడెంట్స్ టు డూ లైక్ దట్. అండ్ సో ఉదయ్ మనకి ఇంగ్లీష్ సాంగ్ పాడాడు చాలాసార్లు క్లాసెస్లో, ఉదయ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్. సో తను వీడియో కూడా చేస్తున్నాడు, ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. సో నేను మా స్టూడెంట్స్తో ఇన్ మై కాలేజ్ ఐ మేడ్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ టు మేక్ అ వీడియో. సో అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాము. సో ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ ఫ్లూయెన్సీ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ప్లే దిస్ వీడియో సార్. Hello everyone, we are senior BPC students from IIT Medical Academy, Irudgalu. You might all
already know there is a nasty coronavirus going around. But don't worry, the best way to beat it is to wash your hands with soap and water. You need to do it for at least 20 seconds. While you're doing this, you can either count at 20 or you can sing this song. Wash your hands, scrub and clean. That's how you beat COVID-19 for 20 seconds. If you try, all those nasty germs will die. So wash your hands, scrub and clean. You can beat COVID-19. Soap and water, the best way to wash those wicked germs away. It is as simple as that. Hands clean and germs gone. Remember, use soap and water and make lots of bubbles. But don't forget to clean under your nails. Thank you. Sir, play it again, sir. Hello everyone. We are senior BPC students from IIT Medical Academy here in Gallu. You might already know there is a nasty coronavirus going around. But don't worry, the best way to beat it is to wash your hands with soap and water. You need to do it for at least 20 seconds. While you're doing this, you can either count at 20 or you can sing this song. Wash your hands, scrub and clean. That's how you beat COVID-19 for 20 seconds. If you try, all those nasty germs will die. So wash your hands, scrub and clean. You can beat COVID-19. Soap and water, the best way to wash those wicked germs away. It is as simple as that. Hands clean and germs gone. Remember, use soap and water and make lots of bubbles. But don't forget to clean under your nails. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, students, so ఇప్పుడు మనం 2 videos చూసాము. So one is related to topic. Okay, so related to voice topic, and another one is related to English song. Okay, to beat coronavirus. So how they performed with a simple action. మనకి డాన్స్ వచ్చి చేయాలని కాదు, జస్ట్ సింపుల్ యాక్షన్. సో బాయ్స్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ వేర్ ఐ వర్క్ దేర్ ఇట్స్ ఓన్లీ గర్ల్స్ క్యాంపస్, నాట్ బాయ్స్ క్యాంపస్. సో ఇక్కడ బాయ్స్ అయితే యాక్టివ్ ఉన్నారు మన క్లాసెస్ లో. సో ఉదయ్ ఈస్ రెడీ టు పర్ఫార్మ్ వన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఉదయ్, ఆర్ యూ దేర్? So SRR CVR, anyone can respond from SRR CVR? Okay, yeah, I gave option. సో మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేయడం నేర్చుకోలేదు చాలా మంది స్టూడెంట్స్. ఇంకా హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే మేము ఈజీగా మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి, SRR CVR. Good morning, ma'am. గుడ్ మార్నింగ్ ఉదయ్. ఓకే, సో వీడియోస్ చూసావా ఉదయ్? Yes, ma'am. సో హౌ ఆర్ దే? Yeah, good, ma'am. Okay, so I want a song from you guys like that. Second we played coronavirus song, right? Yes, ma'am. So are you practicing like that? Yes, ma'am. Okay, so Upendra and Raju, they are accompanying you. Okay, so is there anyone like Tania and some members are there? Can they do a video on any topic like tenses, speech, voice? అది కూడా వీడియో చూపించాం కదా. తానియా ఉందా అక్కడ? ఓకే, సో వై యు ఆర్ డల్ టుడే? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ లైక్ దాట్ ఉదయ్. ఓకే, సో మీ అందరికీ అర్థమవుతుందని నేను ఆ వీడియోస్ ఎప్పుడో అవి సో అవన్నీ వేరీ మీకు లింక్స్ పెట్టాను. అండ్ సార్ ఆల్సో, గంగాధర్ సార్ ఆల్సో హెల్ప్డ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ వే ఐ వాంట్. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you Uday. Yeah, you can mute your device. Ma'am. Yeah, Uday. Today's newspaper. What? Today's newspaper, ma'am.
Yo, you want to read news? Yeah, you can. Covaxin shows 81% efficacy, also works against variants. కోవాక్సిన్ 81% పనిచేస్తుంది. Sasikala announces decision to withdraw from politics. శశికళ పాలిటిక్స్ నుంచి రాజీనామా తీసుకుంది. Adani buys AP port stake for 1,954 crore. 1,954 కోట్లతో అదానీ వారు ఏపీ యొక్క పోర్ట్ స్టేక్ ని కొన్నారు. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ స్పాట్ ఆన్ ద లైన్. Students to educate elders on voting rights. Students పెద్దవాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క ఓటింగ్ రైట్స్ గురించి చెప్పాలి. That's it, ma'am. Okay, thank you, Uday. Okay, ma'am. Okay, so guys, so I really like Uday in our classes because he is always ready to, not only Uday, ఇంకా ఉన్నారు నిరీక్షణ, రాజలక్ష్మి, తానియా, విద్యాకిరణ్ అండ్ అంజలి. సో వీళ్ళు రెగ్యులర్ గా మనకి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా ఇమీడియట్ గా కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ పాయింట్. సో మనకి ఏదైనా వర్క్ ఇస్తే ఇమీడియట్ గా చేయాలి. సో క్లాసెస్ అటెంటివ్ గా వినాలి. సో నెక్స్ట్ డే క్లాస్ లో చెప్పాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళంతా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు స్టూడెంట్స్. ఐ రియల్లీ లైక్ దమ్. సో మీరు కూడా వాళ్ళలాగే యాక్టివ్ గా ఉండండి. ఓకే, సో క్లాసెస్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండండి. మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతూ యాక్టివ్ గా ఉంటేనే క్లాసెస్ వినాలనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నారో నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది. లేదు అటెంటివ్ గా లేము, ఏదో జస్ట్ 1 hour క్లాస్ అటెండ్ అయితే సరిపోద్ది, ఏం నేర్చుకోవట్లేదు అంటే అసలు అటెండ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ రాదు ముందు. ఓకే, సో I think I got a video from Nellore also, self introduction video. So tanu chala baga cheppindi self introduction. I want to play that video, but unfortunately Gangadhar sir's mobile is not working today, and tomorrow I'll play some of your self introduction videos. So ippudaithe vere college ma students vi chupichanu meeku. Okay, so regarding a topic related and song related, and tomorrow I want to show your videos to you. Okay, and so we discussed maximum all the grammar topics in our classes, and I want to practice one thing daily. I want to give few questions on the topics which we discussed. రోజు నేను మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ లా ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాను వాయిస్ మీద కానీ టెన్సెస్ మీద కానీ. సో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్. సో అవి మీరు రోజు ఒక అట్లీస్ట్ 5 to 10 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కొంచెం ఆ టాపిక్స్ మర్చిపోకుండా రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. I'll show those questions from tomorrow onwards. Actually today we have to discuss English at different places. Okay, so yesterday we discussed what is communication process and types of communication, and English at different places అంటే different places లో. సో ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనేది మనం నిన్న 3 places గురించి చెప్పుకున్నాం. యాక్చువల్లీ టుడే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ మెడికల్ స్టోర్, హాస్పిటల్, అండ్ వన్ మోర్ అబౌట్ మూవీస్. ఓకే, సో హౌ మూవీస్ they are communicating, what information they are giving, how they are impacting. So that we have to discuss today. And anyway, you have to practice that. You have to imagine that you went to medical store. How will you communicate with them in English? And you went to hospital. How will you communicate with the doctor? How will you explain your problems? Okay, and how movies are impacting us and what information they are giving us. Okay, so that you have to imagine, create sentences, and try to speak with your friend. Imagine that your friend is doctor and you are patient. So if you go to a doctor, what will you convey? So that you need to practice with your friends. So for that we gathered some conversations.
Okay, so I'll show you that now, those conversations. Okay, if you are unable to create those kind of sentences, okay, focus on the sentences. Sir, you want to play introduction video? Gagadhar sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we will play that tomorrow, sir, because I just want to show them. Tomorrow, is that possible? Or okay, then if it is possible today, because you connected from system, then share that last self-introduction video. You sent one video to me, sir, on WhatsApp. Play that now. Last video of self-introduction. Okay, so now anyway, sir connected from system today. So it's possible today to show you even that self-introduction video also. Yeah, that red color one, sir. Red color. Yeah. Good evening, ma'am. My name is Pavani. I am studying inter first year MPC, DKW College in Nellore. My training. Good evening, ma'am. My name is Pavani. I am studying inter first year MPC, DKW College in Nellore. My trainer's name is Mrs. Revati ma'am and Mrs. Hepzibah ma'am. My principal name is Mr. M. Srinivasulu sir. My spokes name is Mrs. Sridevi ma'am. Myself, my Good evening, ma'am. My name is Pavani. I am studying inter first year MPC, DKW College in Nellore. My trainer's name is Mrs. Revati ma'am and Mrs. Hepzibah ma'am. My principal name is Mr. M. Srinivasulu sir. My spokes name is Mrs. Sridevi ma'am. Myself, my father name is Elasiri Penchalaya. He is a farmer. My mother name is Elasiri Pushpalata. She is a homemaker. I have one elder brother, Pawan Kumar. My hobbies are reading books, playing games, watching TV. My aim is to become an police officer. Thank you, ma'am. Okay, sir, will you play one more video? From Pamaru College, we got a lot of videos in the beginning. In the beginning, we got a lot of videos from Pamaru College. Monty Vandal. Today I am telling about my self-introduction. My name is John Pudi Surendra Babu. I am studying in DSC Pamaru, second year CEC. My age is 18 years. My hobbies is musical instruments and playing games. My goal is hotel management. My father name is. Good morning to Wonder. I would like to introduce myself. My name is Priyanka. I am Sir, studying we are not getting video. government junior Only college. voice వస్తుంది. I belong Monty Vandal. Today I am telling about my self-introduction. My name is John Pudi Surendra Babu. I am studying in DSC Pamaru, second year CEC. My age is 18 years. My hobbies is musical instruments and playing games. Monty Vandal. Today I am telling about my self-introduction. My name is John Pudi Surendra Babu. I am studying in DSC Pamaru, second year CEC. My age is 18 years. My hobbies is musical instruments and playing games. My goal is hotel management. My father name is John Pudi Ramsapore. He is painter. My mother name is John Pudi Jyoti. He is working in Nestage company. I have one brother. He is studying in 10th class in ZPHS Pamaru. And my strength is my family. My weakness is spend with my friends. Thank you this given opportunity. Okay.
Okay, sir. Thank you for playing these videos and yeah. So guys, చూసారు కదా మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోస్. సో వాట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ఇన్ దాట్, సో సెకండ్ వీడియోలో అయితే అసలు బ్యాచ్ నెంబర్ లేదు, ట్రైనర్స్ నేమ్స్ లేవు. సో ఓకే, బట్ హిస్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ గుడ్ ఫ్రమ్ పామర్ కాలేజ్. So self introduction lo, so everything they mentioned, like their family details, their strengths and weaknesses, their likes and dislikes, everything they mentioned. So if you are making only self introduction video, okay, so if you are making only self introduction video, then you have to mention your family details, your ambitions, your likes and dislikes, strengths and weaknesses, everything you have to mention if you are making only that video. And compulsory in the beginning you have to mention our batch number. Okay, so till now I didn't get any video who are mentioning batch number. We belong to batch number 2. Okay, so you can say I'm from batch number 2 and my trainers names. Okay, so those who are giving you training, you have to mention their names and your principal name, Spock name. Okay, these are compulsory when you are making any video. A video just now topic related or self introduction, you have to mention these things because we want to identify you that you are from which batch. Okay, and okay, so that's all. And quickly I want to show PPT also regarding communication at different places, English at different places we are discussing nowadays. Okay, so I want to share that PPT also. So those who don't know how to communicate in different places, they can copy these sentences. Yeah. So why communication is important? Yeah. So today we have to discuss communication at medical store, hospital, park, cinema. Okay. So here they gave few. Okay. So why it is important? Why communication is important in medical store? Okay. And సో మనకి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ థాట్స్ అని చెప్పేసి. సో ఫార్మసిస్ట్ పేషెంట్స్తో చాలా పేషెంట్గా మాట్లాడాలి, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవాలి, సో దానికి తగ్గట్టు ఇవ్వాలి. సో ఫర్ దాట్ దే నీడ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ కస్టమర్ అండ్ ద కెమిస్ట్. కెమిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా, దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ మెడిసిన్స్. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళి ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్ చెప్పేస్తే మీకు ప్రాబ్లం వాళ్ళకి కరెక్ట్గా కన్వే అవ్వదు. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వదు. సో మీరు ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఇక్కడ మనకి సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. సో ఎవరైతే ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ మేము వెళ్తే మాట్లాడలేము. సో ఇందాక ఇమాజిన్ చేసుకోమని మనకి అంజలి మాట్లాడింది ఫ్రమ్ పెడనా కాలేజ్. సో నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎలా చెప్తావు అంటే తను చెప్పింది. సో మీకు ఇంకేమైనా సెంటెన్సెస్, ఓకే ఈ సెంటెన్సెస్ యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది నేను ఎవరితో ఉన్నా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే, ఒకవేళ నేను డ్రగ్ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ సెంటెన్సెస్ యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ కాపీ దెమ్. సో వెన్ వీ గో టు స్టోర్ దే ఇమీడియట్లీ ఆస్క్ us what can I do for you. సో what will you say? I want to buy some medicines. సో వాళ్ళు అడుగుతారు ఏ మెడిసిన్స్ కావాలి, దానికి క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా ఫ్రేమ్ చేశారు. మే ఐ నో విచ్ మెడిసిన్స్ డూ యూ వాంట్. సో జనరలీ వీ గో విత్ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్, రైట్? I have got a doctor's prescription for some medicines for my friend. Okay, so please show me, I shall just show you. Okay, so ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్సెస్ కొంచెం క్విక్ గా చూడండి because we don't have time. So they are talking about the doctor's prescription. Okay, so customer he is showing the prescription of doctor and chemist is inquiring what happened. Okay, yeah.
సో ఆ మెడిసిన్స్ వాళ్ళ దగ్గర లేవంటున్నారు. ఓకే, సో వాళ్ళ దగ్గర వేరే బ్రాండ్ ఉండొచ్చు. సో ఆ బ్రాండ్ కి రిలేటెడ్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కస్టమర్. దెన్ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ యూ ఫర్ 2 weeks. ఓకే, సో అక్కడ ఆ మెడిసిన్ అవైలబుల్ గా లేవు. సో వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే అవైలబుల్ గా ఉందో అది అడుగుతారు. సో మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్తే 1-2 సెంటెన్సెస్ లో అయితే మనకి పనులు అవ్వవు కదా. ఓకే, మేబీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వెళ్ళి అడిగితే ఇవి ఇచ్చేస్తారు అని చెప్పేసి. వాళ్ళు కనుక తెలుగు రాదు, లాంగ్వేజ్ రాదు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ స్టేట్, ఓకే, యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దెమ్. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ లో మనం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేయాలి, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనేది మీకు నేర్పిస్తారు. దాట్స్ వాట్ కాల్డ్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్. సో మేము స్ట్రక్చర్ ఇచ్చేసి సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసేయండి అంటే మీకు వచ్చిన సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలాంటి కాన్వర్జేషన్స్ చూసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ లెర్న్, ఓకే మనం ఇలా కూడా సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇలా కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి. ఓకే, అండ్ హోప్ దిస్ పీపీటీ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. And yeah, so this is a conversation related to 2 friends, Surya, Rahul, Sunil. Okay, so 3 friends are there. So Surya chudandi emantunadu, exams are over. Then what Rahul is saying, what is our next program? We shall go to a movie. Okay, generally students exams complete అయితే చేసే పని అదే కదా, మూవీస్కి వెళ్ళడం. ఓకే, సో సూర్య హీ ఈజ్ ఐ థింక్ ఫుడీ లైక్ మీ. నాలా ఫుడ్ అంటే బాగా ఇష్టం అనుకుంటా సూర్యకి. సో ఏమంటున్నాడు చూడండి, బిఫోర్ గోయింగ్ టు మూవీ వి మస్ట్ టేక్ లంచ్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, దెన్ వాట్ సునీల్ ఈజ్ సేయింగ్, ఇఫ్ వి టేక్ లంచ్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద టికెట్స్. మనం తింటూ కూర్చుంటే టికెట్స్ ఉండవు. దెన్ రాహుల్ వాట్ హీ ఈజ్ సేయింగ్, సినిమా ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ దాన్ లంచ్. లంచ్ కంటే మూవీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఇస్ అ కాన్వర్జేషన్ అమాంగ్ 3 ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో జనరలీ వాట్ వి యూజ్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ స్లాంగ్ యూజ్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ తో. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్, ట్రై టు కాన్వర్స్ విత్ దెమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరు ఆ తెలుగు స్లాంగ్ మర్చిపోయి ఇంకా స్లోగా ఈ ఇంగ్లీష్లో కన్వర్స్ అవుతూ ఉంటే ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది మీకు డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లైక్ మనం ఇప్పుడు నిన్న చూసాం పోస్ట్ ఆఫీస్, రైల్వే స్టేషన్, ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చూసాం. సో ఈరోజు మూవీకి వెళ్ళే డిస్కషన్ గురించి చూసాము. అండ్ సో వెన్ యూ గో టు హాస్పిటల్, హౌ యూ కమ్యూనికేట్, దట్ ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్ విత్ అంజలి. ఓకే, సో ఇది కెమిస్ట్ కస్టమర్ మధ్య. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇమాజిన్ చేసుకొని యూ కెన్ ప్లే ఏ స్కిట్. మీరు ఒక స్కిట్లా దీన్ని చేయొచ్చు. ఒక హాస్పిటల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ బ్యాంక్ ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ క్రియేట్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ని మేనేజర్స్గా ఆర్ అదర్వైజ్ డాక్టర్స్గా క్రియేట్ చేసి ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ కాన్వర్జేషన్ లైక్ దిస్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్. Okay, so tomorrow I'll discuss requests, advices, and how we ask advice and how we ask regarding how we request others. ఇవి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము రేపటి క్లాస్లో. అవి సెంటెన్సెస్ మీరు ట్రై చేయండి. ఎలాగో మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి, సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి, సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో రేపు అడ్వైజెస్ ఎలా ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేయాలి, ఇలాంటివి కొన్ని తెలుసుకుందాం. అండ్ డైలీ వీ ప్రాక్టీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్స్, టెన్సెస్ మీద, వాయిస్ మీద, స్పీచ్ మీద, ఇలా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రోజుకి అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 10 ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. అండ్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ గైస్. And okay, and what's your duty? మీకు టాస్క్స్ ఇచ్చాను, పారాగ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేయమని, ఎస్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయమని, బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్ రియాక్టెడ్. ఓకే, సో ప్రిపేర్ essays and post them in groups. Okay, if you share those essays or paragraphs or poems,
with your Spoks, then they will share them in our groups. Okay. And yeah, and regarding videos, creating videos, self-introduction videos, I gave you already instructions. Batch number no one is mentioning. You have to mention batch number, trainers names, your principal name, and Spock name also you have to mention while creating videos. And I sent some songs కూడా నేను group లో పోస్ట్ చేశాను. English songs, practice them. I already showed you videos, right? That English song, coronavirus song, I have shown, and passive voice, active voice video I have shown. So practice like that with your friends. I want them also. Okay, and see you in tomorrow's class. Bye everyone. Yeah, thank you, Revati ma'am. Happy morning, everyone. So all are doing well, right? So I can see so many faces here. Yes, okay. So happy to see that two videos, Pamani and some other student from Pamuru. I just want more videos from you. Okay, ma'am, చెప్పినట్టుగా మీ దగ్గర నుంచి we are expecting some people to have their videos. సో చాలా మంది యాక్టివ్ గా క్లాస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విద్యగుంట, పామూరు, ఇంకా చాలా మంది ఇండివిజువల్ గా అంజలి, పవన్ కుమార్, వీళ్ళందరూ చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో వీ నీడ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ దోస్ గైస్ ఆల్సో. దీప్తి, యు ఆర్ లాఫింగ్. దీప్తి అండ్ పవన్ కుమార్. ఓకే, సో the thing is, we have discussed about ఇప్పుడు వరకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో ఏం టీచ్ చేసుకున్నామో, అలాగే ఇంగ్లీష్ లో ఏం టీచ్ చేసుకున్నామో. మీరు ఏ టాపిక్ మీకు నచ్చిన టాపిక్ మీరు తీసుకోవచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నిన్న కూడా మీకు రిమైండ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తానంటే దట్స్ ఓకే, బెటర్ దాన్ ఓకే. సో దాంట్లో మీ గురించి ఎక్కువగా కన్వే చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఫర్ 3 to 4 minutes యూ హ్యావ్ టు కన్వే యువర్. ఓకే, సో ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే. లేకపోతే మీకు నచ్చిన ఏదైనా టాపిక్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ టైం మేనేజ్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, లేదా ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఇంగ్లీష్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. సో ఇలాంటివి డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు యూ క్యాన్ టేక్ ఓన్లీ 2 minutes ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడేటట్టు, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక 2 minutes ఉండేటట్టు చూసుకుంటే ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, సో మీకు నచ్చిన టాపిక్ మీద ఒక 5 to 10 lines మినిమం ఐ కెన్ గెస్. సో ఒక 10 lines మినిమం వచ్చేటట్టు మీరు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా క్లారిటీ కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ పోస్ట్ your doubts in the video, sorry, in the WhatsApp. Okay, right? Okay, right. Let's go. Let's discuss our topic today. So what we have discussed yesterday, in discuss cheskunnamma personality development lo. Can someone chat? Yes, already replied. Okay, we have discussed about daily activities, right? So daily activities gurinchi నేర్చుకున్నాం, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ ని స్పెసిఫైడ్ టైమ్స్ అంటూ మనం ఎలా ఇవ్వాలి, అలా ఇస్తే మనకి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకున్నాం. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ అవర్ హ్యాబిట్స్. ఓకే, సో దాంట్లో క్వాలిఫైడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, లేకపోతే మనకి ఉపయోగపడే హ్యాబిట్స్ ఏంటి అనే 3 types మనం చూసుకున్నాం. ప్రొడక్టివిటీ హ్యాబిట్స్ అని, మెంటల్ హ్యాబిట్స్ అని, ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్ అని చూసుకున్నాం కదా. And then we have discussed about the 15 effective ways to focus on a day. Okay, so 15 ways లో మనం ఎలా మన డే ని ఫోకస్ చేయొచ్చు, మన థింగ్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అనేది మనం చూసుకున్నామండి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అప్ టు దిస్. ఇంతవరకు క్లియర్ అనుకుంటున్నా. Yes or no? If yes, show your thumbs up. Is it clear? Or if you have any doubts? Yes. Okay. Yes, ma'am, no doubts. Okay. So if you have any doubts, please feel free to ask me. Okay. So today's topic is, very important topic and very interesting topic for you guys. That is discussing about our family. Okay. So what do you mean by family? ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారు, లేకపోతే ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి? Let's go with the topic. So today we are going to learn about my family and what makes your family, the
and what is the role of a family in a society, and what you conclude about your family. Okay, so today we are going to learn this. So can anyone say what is a family? Just raise your hand, I'll unmute you. What is a family? లేదా ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారండి? ఇట్స్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్, రైట్? ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారు? మన ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారు? ఓకే, Swati raised her hand. Swati, unmuted you. Just click OK on the screen. Okay, you are unmuted, Swati. Swati, you are unmuted. Now you can speak. Amma, Nana. Yes. Mom and Amma, dad, Nana. Akka. Yeah, Mummy, mom daddy, and sister, dad. and me, and grandmother. Okay. Grandmother. That's only, ma'am. Okay, mom, dad, you, and do you have any brothers and Sister. sisters? Sister Okay, you have a sister. and grandmother. Does your grandparents live with you? No, madam, only grandmother. Okay, you have grandmother. Good. Yes. Okay. Okay, so your family consists of 6 members: father, mother, you, and your sister, and grandmother. 5 members. That's all? Yes, madam. Yeah. Yes. Okay, good one. Yes. So thank you, Swati, for your answer. Well, yes. What is a family means? This is a social unit consisting of our parents and their children, right? సో మన ఫ్యామిలీలో మనతో పాటు ఉండే వాళ్ళు, మన పేరెంట్స్, మనకి జన్మనిచ్చిన వాళ్ళు మనతో ఉంటారు. సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని మనం ఫ్యామిలీ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఈ ఫ్యామిలీలో మేబీ ఇద్దరే ఉండొచ్చు, ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ డెఫినెట్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లేకపోతే వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఉన్న ప్లేస్ ని మనం ఫ్యామిలీ అని పిలుస్తాము, రైట్? సో వీఆర్ ఏంటి, మన ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ us birth. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం వచ్చాము కాబట్టి మన పేరెంట్స్ వాళ్ళు అవుతారు అండ్ మనం వాళ్ళ చిల్డ్రన్ అవుతాం, రైట్? సో ఫ్యామిలీ ఇస్ ఎ సోషల్ యూనిట్ consisting of parents and their children, right? So grandparents మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు మన పేరెంట్స్ అవుతారు, వాళ్ళ పిల్లలు మనం అవుతాం, రైట్? So I can say a social unit consisting of parents and their children, రైట్? సో మన ఫ్యామిలీ లేకపోతే మనం మన ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు మేబీ మనం కలిసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన స్టడీస్ కోసం, మన ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం, లేకపోతే మన జాబ్ లొకేషన్స్ కోసం మనం దూరంగా ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన పేరెంట్స్ అవుతారు, మనం ఒక ఫ్యామిలీ అవుతాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫ్యామిలీ. అండ్ మరి మీరు అన్నట్టుగా ఫ్యామిలీ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ అనుకుంటే, బట్ కొంతమంది రోడ్డు మీద మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో విత్ దేర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ అవుతారా? రోడ్డు మీద ఆడుకునే వాళ్ళు కనిపిస్తారు, లేకపోతే స్టేషన్స్ మీద వాళ్ళు కనిపిస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరా? మరి కన్సర్న్ కలిగి ఉంటారు. ఓకే, మన గురించి కన్సర్న్ కలిగి మన జాగ్రత్తలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు, వాళ్ళకి మనకి ఖచ్చితంగా మన ఫ్యామిలీ అవుతారు. ఓకే, సో హియర్ ఆర్ I can hear family is closely bound by the love and concern for one another. మన నుంచి లవ్, మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ కన్సర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళు, ఆ పీపుల్ ఎవరైతే మనకి లవ్ అండ్ కన్సర్న్ ఇస్తారో వాళ్ళని మనం ఫ్యామిలీ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఓన్లీ బయాలజికల్ గా మనం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయి ఉంటే మాత్రమే ఫ్యామిలీ కాదు, కానీ ఎవరైతే మన దగ్గర ఒక గైడెన్స్ దొరుకుతుందో, ఎవరి దగ్గర అయితే ఒక లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దొరుకుతుందో, ఎవరి దగ్గర అయితే ఒక స్ట్రెంగ్త్ లేకపోతే సపోర్ట్ దొరుకుతుందో, దాన్ని అక్కడ మనం ఆ పీపుల్ ని మనం ఫ్యామిలీ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం చుట్టూ ఉండే మన వాళ్ళతో మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తామో, స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటుందో, వాళ్ళు మన ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవుతారు. ఓకే, సో ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తున్నామా, మన నీడ్స్ ఏంటో, మన అక్కర్లు ఏంటో, మన అవసరాలు ఏంటో తెలుసుకొని మన ఫ్యామిలీ మనకి అన్ని మనకిస్తుంది, రైట్?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ our parents gave everything to us. మనం అడిగిన దానికి అడగలేని దానికి మనం ముందుగానే ఊహించి మనం ఏం అడుగుతామో మన ఇష్టాలు తెలుసుకొని ప్రతిదీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, రైట్? దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో ఫ్యామిలీ అనేది ఒక చిన్న పదం కాదండి, చాలా పెద్ద పదం. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, గైడెన్స్, సపోర్ట్, అన్ని ఒకే చోట దొరికేది ఫ్యామిలీ, రైట్? సో ఈ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? వీ కెన్ గెస్ మెనీ పీపుల్ విల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మన ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ చూసుకుంటే మనకైతే మన తాతయ్య, మన అమ్మమ్మ తాతయ్యలు, లేకపోతే నాన్నమ్మ తాతయ్యలు మన తర్వాత జనరేషన్ మాత్రమే తెలుసు. బట్ పూర్వకాలంలో ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ 7 generations వాళ్ళకి తెలిసి ఉండేది. బికాస్ దే యూస్ టు లివ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. సో కలిసి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ జనరేషన్స్ తెలుసు. బట్ మనం వచ్చేటప్పటికి మన ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్స్, మన జాబ్ లొకేషన్స్ వేరుగా షిఫ్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి, ఒకే చోట ఉండలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనకి ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ మన ముందు జనరేషన్, మన తర్వాత జనరేషన్ వరకే మనకి తెలుస్తుంది, రైట్? సో హియర్ a family consists of grandfather, grandmother, great grandfather, grandson, granddaughter, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, father, mother, brother, sisters, sister-in-law, daughter-in-law, ఇవన్నీ రిలేషన్స్ మన ఫ్యామిలీలోకి వస్తాయి, రైట్? సో వాట్ డు యూ మీన్ బై, ఒక ఫాదర్ ని డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే, సంబడీస్ మెయిల్ పేరెంట్. ఓకే, సో ఒక పేరెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఫీమేల్ పేరెంట్, మెయిల్ పేరెంట్ కలిస్తేనే మనకి పేరెంట్స్ అవుతారు, రైట్? సో సంబడి ఈస్ మెయిల్ పేరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫాదర్ అనుకుంటే మీ మెయిల్ పేరెంట్ అవుతారు, రైట్? సో యువర్ ఫాదర్ మీన్స్ యువర్ మెయిల్ పేరెంట్. అక్కడ సంబడి ఎవరు అవుతారు? నువ్వు అవుతావు. ఓకే, యు ఆర్ సంబడి. ఓకే, ఇఫ్ మై ఫాదర్ అని అన్నాను, మై మదర్ అని అన్నాను అంటే సంబడి నేను కింద లెక్క అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో వెన్ యూ డిస్క్రైబ్ సమ్ పీపుల్, ఫాదర్ అంటే ఎవరండి అంటే సంబడి ఈస్ మెయిల్ పేరెంట్, మదర్ సంబడి ఈస్ ఫీమేల్ పేరెంట్. ఐ కెన్ డిస్క్రైబ్. ఓకే, పేరెంట్స్ సంబడి ఈస్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్. పేరెంట్ అంటే ఒక్కరే వస్తారు, ఫాదర్ గానీ మదర్ గానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎ పేరెంట్ మీటింగ్. పేరెంట్ మీటింగ్ అంటే ఐదర్ ఫాదర్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మదర్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. వెరస్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ అంటే ఇద్దరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి అని అర్థం, right? So parent is one, father or mother, I can say, right? Son, somebody's male child. Okay, everindi somebody's male child. For example, మా మదర్ కి మా బ్రదర్ మెయిల్ చైల్డ్ అవుతారు. ఓకే, ఫీమేల్ చైల్డ్ అంటే నేను అవుతాను, రైట్? సో సంబడీస్ ఫీమేల్ చైల్డ్ అంటే డాటర్స్ అందరూ ఫీమేల్ చైల్డ్స్ అవుతారు, సన్స్ అందరూ మెయిల్ చైల్డ్స్ అవుతారు. ఓకే, మేల్ అండ్ ఫీమేల్, యు నో, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ ఎవరు అవుతారమ్మా? ద మ్యాన్ హూ ఉమెన్ ఇస్ మ్యారీడ్ టు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫాదర్ అండ్ మదర్ చూసుకుంటే మన మదర్ కి మన ఫాదర్ హస్బెండ్ అవుతారు, రైట్? సో అలాగే మన హస్బెండ్ మన ఫాదర్ కి మన మమ్మీ వైఫ్ అవుతారు, రైట్? సో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్తాం? ఎ మ్యాన్ హూ ఇస్ ఉమెన్ ఇస్ మ్యారీడ్ టు ఇస్ కాల్డ్ as husband, whereas wife, the woman who a man is married to, వాళ్ళు వైఫ్ అవుతారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ చాలా మంది వినుంటారు ఈ పదం స్పౌస్. స్పౌస్. సో మనకి జనరలీ ఫాదర్, మదర్, గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, సన్, డాటర్ ఇవి తెలుసు. బట్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ వర్డ్ స్పౌస్. ఇది చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు, తెలుసుకుంటే మంచిది. సంబడి ఈస్ మ్యారీడ్ టు అనదర్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరిని మనం స్పౌస్ అని పిలవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై హస్బెండ్, ఓకే, నా హస్బెండ్ ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తే హీ ఈస్ మై స్పౌస్ అని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, వెరస్ నన్ను నా హస్బెండ్ ఎవరైనా ఇన్వైట్ చేయాల్సి వస్తే, సో లేదా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తే షీ ఈస్ మై స్పౌస్ అని అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ బోత్ వైఫ్ ని లేదా హస్బెండ్ ని ఇదని మనం స్పౌస్ అని అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అనుకోండి, వుడ్ బి అని అంటాం కదా, అలాగే ఇక్కడ స్పౌస్ అంటే ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అని అర్థం. ఓకే, సో నా భర్తని కానీ భార్యని కానీ ఇద్దరిని స్పౌస్ అని పిలవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ భర్త తన భార్యని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తే షీ ఈస్ మై స్పౌస్ అని అంటే తను నా వైఫ్ అని అర్థం. ఓకే, సో భార్య తన భర్తను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తే హీ ఈస్ మై స్పౌస్, ఇతను నా భర్త, ఓకే, ఈయన నా భర్త అని చెప్పచ్చు. ఓకే, స్పౌస్ స్టాండ్స్ ఫర్ బోత్ వైఫ్ ఆర్ ఎల్స్ హస్బెండ్. ఓకే,
రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ బ్రదర్, a boy or man who has the same parents as another person. For example, నా బ్రదర్ ఎవరు అవుతారు? సేమ్ పేరెంట్స్ ఉండాలి నాకు, నా బ్రదర్ కి. ఓకే, ఇద్దరికి ఒకే పేరెంట్స్ అయితే, అంటే నా ఫాదర్ అండ్ మదర్ కి 2 children, నేను నా అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రదర్ కి వచ్చేటప్పటికి వి డోంట్ డిస్క్రైబ్ బ్రదర్ గా, సింపుల్ గా మనం తెలుగులో అయితే అన్నయ్య తమ్ముడు అని సెపరేట్ గా ఉంటాయి, కానీ ఇంగ్లీష్ కి వచ్చేటప్పటికి విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ బ్రదర్, బ్రో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎల్డర్ బ్రదర్ అంటే నాకన్నా పెద్దవారు అని అర్థం. ఓకే, ఎల్డర్ రిప్రజెంట్స్ బిగ్ వన్స్, వెరస్ యంగర్ రిప్రజెంట్స్ నాకన్నా చిన్నవారు అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఈస్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్. ఓకే, నా అన్నయ్య. హీ ఈస్ మై యంగర్ బ్రదర్, నా తమ్ముడు, ఐ కెన్ సే. ఓకే, సో హియర్ రిప్రజెంట్స్ బ్రదర్ అంటే ఇక్కడ మనం తమ్ముడు అనొచ్చు లేదా అన్నయ్య అనొచ్చు. ఇంగ్లీష్ లో ఓన్లీ ఒక్క వొకాబులరీ ఉంది, రైట్. అండ్ సిస్టర్ ఈస్ ఎ గర్ల్ ఆర్ ఉమెన్ హూ హ్యాస్ ద సేమ్ పేరెంట్స్ as other one. సో నా పేరెంట్స్ తనకు కూడా ఉంటే అప్పుడు నాకు బ్లడ్ రిలేషన్, ఓన్ బ్రదర్ అని అంటాం కదా, ఓన్ సిస్టర్, సొంత చెల్లి అని అన్నప్పుడు, సొంత అక్క అని చెప్పుకున్నప్పుడు సిస్టర్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఆర్ సేమ్ పేరెంట్స్ ఉండాలి మా ఇద్దరికి, అప్పుడు తను నా సిస్టర్ అవుతుంది, అది పెద్దవారైనా చిన్నవారైనా. ఓకే, సో ఇక్కడ పెద్ద చిన్న ఇంగ్లీష్ లో సెపరేట్ గా క్లాసిఫై చేయం, సిస్టర్ అనే అంటాము. ఓకే, సో ఎల్డర్ సిస్టర్, యంగర్ సిస్టర్. ఎల్డర్ అంటే నాకన్నా పెద్దవారు, యంగర్ అంటే నాకన్నా చిన్నవారు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్డర్ నాకన్నా పెద్దవారు, యంగర్ నాకన్నా చిన్నవారు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గ్రాండ్ ఫాదర్. Grandfather, who is grandfather? Somebody's parents' father. Okay, either మా అమ్మ యొక్క నాన్నగారు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మా నాన్నగారి యొక్క నాన్నగారు అయి ఉండొచ్చు, ఇద్దరు తాతయ్యే అవుతారు, రైట్. సో ఇక్కడ మనం గ్రాండ్ ఫాదర్, ఇద్దరికి ఒకే నేమ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని పిలుస్తాం. గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే he can be your mother's father or he can be your father's father. ఓకే, మీ నాన్నగారి యొక్క తండ్రి అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీ అమ్మగారి యొక్క ఉండొచ్చు. బోత్ ఇద్దరిని మనం తాతయ్య అని పిలుస్తాం, గ్రాండ్ ఫాదర్. వెరాజ్ గ్రాండ్ మదర్ కి వచ్చేటప్పటికి సంబడీస్ ఏం చెప్తామా, సంబడీస్ పేరెంట్స్ మదర్. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో మనకి 2 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. అమ్మమ్మ, మమ్మీ వాళ్ళ అమ్మగారినేమో అమ్మమ్మ అని పిలుస్తాం, డాడీ వాళ్ళ మదర్ నేమో నానమ్మ అని పిలుస్తాం. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి కాల్ దెమ్ యాస్ గ్రాండ్ మదర్. ఇద్దరిని గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ మా అనే పిలుస్తాము. ఓకే, రైట్. అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్ అంటే తాతయ్య లేదా అమ్మమ్మ, లేదా తాతయ్య లేదా నాన్నమ్మ, ఎవరో ఒకరే వస్తారు. ఓకే, సో హీ వుడ్ బి తాతయ్య అవ్వచ్చు, లేదా అమ్మమ్మ అవచ్చు, లేకపోతే నానమ్మ అవచ్చు, ఎవరైనా గ్రాండ్ పేరెంట్ అవుతారు. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి వచ్చేటప్పటికి తాతయ్య అమ్మమ్మలు అవ్వచ్చు, లేదా తాతయ్య నానమ్మలు అవ్వచ్చు, వాళ్ళు మన రిలేషనే. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్రేట్ ఫాదర్. గుర్తుపెట్టుకున్నామా, గ్రేట్ ఫాదర్ అంటే చాలా మంది ముత్తాతని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కాదమ్మా, సంబడీస్ ఫాదర్స్ ఎల్డర్ బ్రదర్ అంటే మన పెదనాన్నగారు. ఓకే, మన ఫాదర్ యొక్క అన్నయ్య, మన ఫాదర్ యొక్క అన్నయ్య మనకి గ్రేట్ ఫాదర్ అవుతారు, పెదనాన్న. ఓకే, మన ఫాదర్ యొక్క లేకపోతే మన మదర్ యొక్క మా సిస్టర్ ఏమవుతారు, గ్రేట్ మదర్ అవుతారు, పెద్దమ్మ. ఓకే, సో పెదనాన్న పెద్దమ్మల్ని ఏమంటామంటే గ్రేట్ ఫాదర్, గ్రేట్ మదర్ అని పిలుస్తాము. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ అంకుల్, ఆంట్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, గ్రేట్ ఫాదర్, గ్రేట్ మదర్ అంటే స్పెసిఫికల్లీ పెదనాన్న పెద్దమ్మలు వస్తారు. ఓకే, సో దాట్ మే బి యువర్ ఫాదర్స్ సైడ్ ఆర్ మదర్స్ సైడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, whereas గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే ఎవరవుతారమ్మా, మన తాతయ్య గారి యొక్క నాన్నగారు అవుతారు. ఓకే, అంటే ముత్తాత గారు. ఓకే, సో గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్, మన గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క ఫాదర్, మన అమ్మమ్మ యొక్క ఫాదర్ గాని, మన నానమ్మ యొక్క ఫాదర్ గాని గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అవుతారు. ఓకే, సో లేదా మన గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఎవరవుతారు, మన మదర్ యొక్క గ్రాండ్ మదర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అమ్మమ్మ యొక్క తల్లి గారు లేదా మన నానమ్మ యొక్క తల్లి గారు ఎవరవుతారు, గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ అవుతారు. ఓకే, గ్రాండ్ సన్ అంటే
somebody's sons or daughter's son. For example, ఎవరు మనవడు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనవడు అంటే ఎవరికి అవుతాం? మన అమ్మమ్మ తాతయ్యలకి. Yeah. So is it visible? Yes. Great granddaughter లేదా grandchild. So child కి either grandson or granddaughter, ఇద్దరిలో ఎవరొకరు గ్రాండ్ చైల్డ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ సెక్షువాలిటీ చైల్డ్ కి ఏమి మెన్షన్ అవ్వదమ్మా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, అంకుల్. somebody's mother's or father's brother, your aunt's husband. రెండు డెఫినేషన్స్ వస్తాయి, ఫాదర్ అండ్ మదర్ తరపు నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నాన్నగారు. జస్ట్ మినిట్. చిన్నాన్నగారు, మన చిన్నాన్నగారు ఎవరు అవుతారమ్మా? మన ఫాదర్ యొక్క ఎవరు? మన ఫాదర్ యొక్క బ్రదర్. ఓకే, చిన్న ఏమంటారు, తమ్ముడు. ఓకే, మన ఫాదర్ యొక్క తమ్ముడు మనకి చిన్నాన్న అవుతారు. లేకపోతే మన మదర్ యొక్క ఎవరు చెల్లి యొక్క హస్బెండ్ మనకి చిన్నాన్న అవుతారు. అంతేనా? సో ఫర్ దాట్ వీ కెన్ కాల్ అంకుల్. అంకుల్ అని మనం తెలియవచ్చు. ఓకే, సో ఆంట్ ఎవరవుతారు? సంబడీస్ మదర్స్ ఆర్ ఫాదర్స్ సిస్టర్. ఓకే, సో సంబడీస్ మదర్స్ ఆర్ ఫాదర్స్ సిస్టర్. సో మన నాన్నగారి యొక్క ఏంటి సిస్టర్ ని కానీ, లేకపోతే మన అమ్మగారి యొక్క సిస్టర్ కానీ, అంటే అత్త ఇద్దరు వస్తారు. ఓకే, సో వాళ్ళిద్దరిని మనం ఆంట్ అని పిలవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ మన మావయ్య, మన మదర్స్ బ్రదర్ అంటే మావయ్య అవుతారు, ఫాదర్స్ బ్రదర్ అంటే చిన్నాన్న అవుతారు. వీళ్ళిద్దరిని అంకల్ అని పిలవచ్చు. మన మదర్స్ సిస్టర్ అంటే మనకి పిన్ అవుతారు, మన ఫాదర్స్ సిస్టర్ అంటే మనకి అత్త అవుతారు. ఓకే, సో వాళ్ళని మనం ఆంట్ అని పిలవచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ ఆంట్ అండ్ అంకుల్ కి వచ్చేటప్పటికి మన పేరెంట్స్ యొక్క బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవుతారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెఫ్యూ. దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నెఫ్యూ, సంబడీస్ బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్. ఓకే, సంబడీస్ బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్ అంటే నా అక్క కొడుకు కానీ, లేకపోతే నా చెల్లి కొడుకు కానీ, లేకపోతే నా అన్నయ్య కొడుకు కానీ, తమ్ముడు కొడుకు కానీ నాకు నెఫ్యూస్ అవుతారు. ఓకే, మీ అన్నయ్య కొడుకు కానీ, మీ తమ్ముడు కొడుకు కానీ, మీ అక్క కొడుకు కానీ, మీ చెల్లి కొడుకు కానీ, వాళ్ళందరూ మీకు నెఫ్యూస్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నెఫ్యూ ఎలా చెప్పుకోవచ్చమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా అన్న కొడుకు అంటే నాకేమవుతాడు? నా అన్న కొడుకు మేనల్లుడు అవుతాడు. అంతేనా? సో మేనల్లుడు కానీ, మీ మేనల్లుడు కానీ, లేకపోతే మీ కొడుకు కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అక్క కొడుకు కానీ, చెల్లి కొడుకు కానీ మీకు ఏమవుతాడు? కొడుకు అవుతాడు. సేమ్ రిలేషన్ వస్తుంది, కొడుకు అవుతాడు. సో మేనల్లుడు కానీ, కొడుకు కానీ ఇద్దరిని మనం నెఫ్యూస్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సంబడీస్ బ్రదర్స్, నా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యొక్క సన్ నేను నెఫ్యూ అని పిలవాలి. ఓకే, నా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్ ని నేను నెఫ్యూ అని పిలుస్తాను. నాకు నెఫ్యూ అవుతారు తను. నీస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఫీమేల్, డాటర్. ఓకే, సంబడీస్ బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ డాటర్. ఓకే, నా బ్రదర్ యొక్క కూతురు, లేకపోతే నా సిస్టర్ యొక్క కూతురు నీస్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మేనకోడలు కానీ, లేకపోతే కూతురు కానీ, కూతురు వర్తైందాన్ని కానీ మనం నీస్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నా బ్రదర్స్ యొక్క డాటర్ లేదా నా సిస్టర్ యొక్క డాటర్. ఓకే, సో ఇంకొక వేళ నా హస్బెండ్ తరపు నుంచి చూసుకుంటే, లేదా మీ హస్బెండ్ తరపు నుంచి చూసుకుంటే, మీ హస్బెండ్ యొక్క బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్ కూడా మీకు నెఫ్యూ అవుతారు. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీస్ కూడా మీకు ఏమవుతారు? సారీ, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యొక్క డాటర్ కూడా నీస్ అవుతారు. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ నెఫ్యూ అంటే మేనల్లుడు రావచ్చు, లేకపోతే కొడుకు వరుస వచ్చిన వాళ్ళు నెఫ్యూ అవుతారు. అంటే నీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యొక్క సన్. ఓకే, నీస్ అండ్ నీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యొక్క డాటర్ నీకు నీస్ అవుతారు. ఇక్కడ మేనకోడలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే కూతురు వరుస అవ్వచ్చు. రైట్. కజిన్. కజిన్ అంటే somebody's parents, brothers or sisters child. ఓకే, సో ఇక్కడ నెఫ్యూ అండ్ నీస్ ని మనం ఇద్దరిని కూడా కజిన్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నెఫ్యూ అంటే పర్టికులర్ గా సన్ అని చెప్తున్నాం, మెయిల్ అని చెప్తున్నాం. నీస్ అంటే ఫీమేల్ అని,
స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. కజిన్ అంటే అలా ఏముండదు. సో కజిన్ సంబడీస్ పేరెంట్స్, బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ చైల్డ్. ఓకే, సో నా పేరెంట్స్ యొక్క బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ చైల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మావయ్య కొడుకు కానీ నా మావయ్య కూతురు కానీ నాకు కజిన్ అవుతారు. లేకపోతే నా పిన్ని కొడుకు కానీ పిన్ని కూతురు కానీ ఇక్కడ కజిన్ అవుతారు. అంటే ఇక్కడ కజిన్ అయ్యే వాళ్ళు బాబా మరదలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో నువ్వు నీ కజిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నావంటే ఈ క్యాన్ బి మీరు బాబా మరదలు అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, బోత్ రిలేషన్స్ మనం ఇక్కడ కజిన్ అనే పిలుస్తాము. క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఫాదర్ ఇన్ లా. ఫాదర్ ఇన్ లా, ఇన్ లాస్ ఫ్యామిలీస్కి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు మ్యారేజ్ అయిపోయి వేరే ఇంటికి వెళ్తే, లేకపోతే వేరే ఇంటి అమ్మాయి నీ ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు ఇన్ లా ఫ్యామిలీ అవుతారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ ఇన్ లా మామయ్య గారు అంటే నీ స్పౌస్ ఫాదర్. స్పౌస్ అంటే ఎవరైనా చెప్పానమ్మా, ఒకవేళ నువ్వు ఫీమేల్ అయితే నీ హస్బెండ్ అవుతారు స్పౌస్, నువ్వు మెయిల్ అయితే నీ వైఫ్ అవుతుంది స్పౌస్. ఓకే, సో యు ఆర్ స్పౌస్ ఫాదర్, మామయ్య గారు అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఆయన ఫాదర్ ఇన్ లా. మదర్ ఇన్ లా అత్తయ్య గారు అంటే నీ పార్ట్నర్ యొక్క, నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ యొక్క ఫాదర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా. ఓకే, సో బ్రదర్ ఇన్ లా, యువర్ స్పౌస్ బ్రదర్. ఓకే, స్పౌస్ బ్రదర్ ఇక్కడ మరిది గారు అవ్వచ్చు లేదా బావగారు అవ్వచ్చు, ఇద్దరు బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు. ఓకే, సిస్టర్ ఇన్ లా, యువర్ స్పౌస్ సిస్టర్ అంటే ఇక్కడ వదిన లేదా మరదలు ఇద్దరు. ఓకే, సన్ ఇన్ లా, యువర్ డాటర్స్ హస్బెండ్. ఓకే, సో యువర్ డాటర్స్ హస్బెండ్ అండ్ సన్ ఇన్ లా అని ఎవరిని పిలుస్తాం? అల్లుడి గారు. ఓకే, సో మీకు మ్యారేజ్ అయిపోయి మీ పిల్లల్ని పుట్టి మీ పిల్లల్ని ఇంకో ఇంటికి ఇచ్చారు అంటే సో తను ఇంటికి వచ్చేవారు ఏమవుతారు? సన్ ఇన్ లా, అల్లుడు. ఓకే, డాటర్ ఇన్ లా, కోడలు గారు. ఓకే, ఓకే, కోడలు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది రిలేషన్స్ వి హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. మన ఫ్యామిలీ చూసుకుంటే ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ మనకి ఉన్నాయి. వాటిని ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం. మేజర్ గా అన్ని తెలుసు, బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడెక్కడ అంటే నెఫ్యూ నీస్ దగ్గర, స్పౌస్ దగ్గర అండ్ కజిన్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే వాట్ ద రిలేషన్స్ ఆర్. Okay, so next one is why this family is very much important to the society. Okay, okay, importance ఏంటి మన సొసైటీకి అని చూసుకుంటే, సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేదే మన ఫ్యామిలీ నుంచి. అంతేనమ్మా, పుట్టినప్పటి నుంచి మనం ఎప్పుడు స్కూల్ కి వెళ్ళిపోలేదు, పుట్టినప్పుడే మనం ఏంటి పరిగెత్తలేదు. సో ఫస్ట్ మన పేరెంట్స్ మనకి చాలా విషయాలు నేర్పించిన తర్వాతే ఈ సొసైటీలోకి మనల్ని పంపించారు. రైట్, సో ఇప్పుడైతే నర్సరీ, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్స్ అవి వచ్చేసినాయి, కానీ చిన్నప్పుడైతే మనకి నర్సరీ, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, ప్రైమరీ, యూకేజీ, ఎల్కేజీ ఏమీ లేవు. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి వచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేవారు. ఇంకా స్కూల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా తక్కువే. ఇప్పుడు మనకి ప్రైమరీ ఒక 3 years దగ్గర నుంచి మనం వస్తున్నాం. బట్ బేసికలీ మనం నేర్చుకునేదంతా మనం ఈ 3 years లోపలే నేర్చుకుంటాం. రైట్, సో మన స్టార్టింగ్, మన టీచింగ్ మనం మొదలయ్యేదే మన ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి. ఓకే, మన మారల్ వాల్యూస్, మన ఎథిక్స్, మనం ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది మంచిది, ఏది చెడ్డది అని మనకి ముందుగానే ఒక చిన్న అవగాహన ఏర్పరిచేది ఎవరు అంటే మన పేరెంట్స్. రైట్, సో మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాము అంటే మన పేరెంట్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నాము. సో ఎవరైతే సరిగా ఒక థియరీ ప్రకారం చెప్పండి అంటే ఎవరైతే ఒక ప్రాపర్ ఫ్యామిలీలో పెరగలేదో వాళ్ళు మాత్రమే క్రైమ్ ఎక్కువ చేసే స్కోప్ ఉంది అని ఒక రీసెర్చ్ తెలుపుతుంది. రైట్, సో దానికి మూలం ఏంటమ్మా? మన పేరెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకొని అవే మనం సొసైటీకి అందిస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక జాబ్ లో ఒక మంచి జాబ్ పొజిషన్ లో మీ నాన్నగారు ఉన్నారు అంటే ఆయన నీతి న్యాయాలు చూసే కదా నీకు ఆ లక్షణాలు నువ్వు పొందుకుంటావు. రైట్, సో ఒక న్యాయంగా నిలబడాలి, నీతిగా నిలబడాలి, నేను లక్ష్యం తీసుకోకూడదు, నా సొసైటీకి నేను
ఒక పరువు గల వ్యక్తిగా నిలబడాలి అని వాళ్ళ డిసిషన్ నుంచి నీ డిసిషన్ మన డిసిషన్స్ వచ్చింది, రైట్? సో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి మనం కరెక్ట్ గా ఈ రోజు నిలబడగలుగుతున్నాం. సో దాట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనకి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. సో మనం మన సొసైటీకి మనం ఏదైనా ఇస్తున్నాము, ఒక మంచిని మనం చేస్తున్నాము అంటే అది మన పేరెంట్స్ చదవ, రైట్? వాళ్ళు మనకి నేర్పించిందే మనం చేసి చూపిస్తున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ టు ద సొసైటీ. ఓకే, సో ఒక మంచి లక్షణాలు మనం అలర్చుకున్నాము అంటే అది మన ఫ్యామిలీ నుంచి బీజం స్టార్ట్ అయ్యింది అని అర్థం, రైట్? సో ఒక గుడ్ సొసైటీలో ఒక గుడ్ పర్సన్ గా మనం ఉన్నాము అంటే, ఒక మంచి వ్యక్తిగా మనం నిలబడుతున్నాము అంటే ఈ రోజు అది మన ఫ్యామిలీ మనకి నేర్పించిన మంచి లక్షణాలు, రైట్? మన ఫాదర్, మన మదర్, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మనకి నేర్పించిన లక్షణాలే మనం మన సొసైటీలో చూపిస్తున్నాం, రైట్? సో ఒక లంచం తీసుకోకుండా నేను నిలబడాలి, దిస్ వన్ పర్సన్, ఒక వ్యక్తి అనుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఎలా వచ్చింది? వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి తను పొందుకున్నాడు, లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని చూసి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కొంతమందిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను ఇలా నిలబడాలి అన్న ఇదిని ఏర్పరచుకొని మరి తను నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు, రైట్? సో వీఆర్ ఏదైనా మన నుంచి మంచి వచ్చిందంటే అది మన ఫ్యామిలీ మనకి ఇచ్చిన మంచి, రైట్? సో ప్రివెంట్స్ క్రైమ్ ఇన్ సొసైటీ. ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం పెరిగితే ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో క్రైమ్ చేయడానికి మనం ఎక్కువ సాహసం చేయం, బికాస్ వి ఫియర్ అబౌట్ అవర్ పేరెంట్స్. ఒక భయం భక్తులు మన పేరెంట్స్ మీద మనకు ఉంటాయి. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఎంతైతే ఉంటాయో అట్ ది సేమ్ టైం మనకి భయం అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంతే ఉంటుంది, రైట్? సో కాబట్టి మనం క్రైమ్ చేయడానికి లేకపోతే తప్పు చేయడానికి ప్రతిసారి ఆలోచిస్తాము. సో హైయర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అండ్ లోవర్ రిస్క్. ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యామిలీతో ఉంటామో విల్ బి హ్యావింగ్ లెస్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఒక ఫ్యామిలీతో ఒక మంచి టైం స్పెండ్ చేస్తాము, ఒక ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉంటాము, దెన్ మనకు వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే మనం ఇంట్లో చెప్పుకున్నామంటే వాళ్ళే సొల్యూషన్ మనకి ఇస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళు మన దాంట్లో ఆలోచిస్తారు, మన గురించి ఆలోచిస్తారు. సో మనం కాస్త స్ట్రెస్ తక్కువగా ఫీల్ అవుతాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ గివ్స్ టు ద సొసైటీ. అంతేకాదు ఒక రీసెర్చ్ ప్రకారం లో రిస్క్ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ ఆల్కహాలిజం కానీ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా అలవాటు అవ్వమంట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ పర్సనల్ బిహేవియర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఫ్యామిలీ మన ఇంట్లో మన పేరెంట్స్ తో మనం పెరిగితే వాళ్ళ నుంచి కొన్ని మంచి లక్షణాలు మనం అలవాటు చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాలిజం, డ్రగ్ అడిక్షన్ అవి ఖచ్చితంగా అలవాటు అవ్వవు, ఎందుకంటే మన పేరెంట్స్ యొక్క భయం మనకు ఉంటుంది, వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో, వాళ్ళు బాధపడతారేమో నేను ఇలాంటి పనులు చేస్తే అన్న ఆలోచన నీలో ఉంటుంది, కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా తప్పు చేయడానికి ప్రోత్సహింపబడు, రైట్? మోర్ లా అబైడింగ్ అండ్ ట్యాక్స్ పేయింగ్ సిటిజన్స్. ఓకే, మనకి సొసైటీ మనకి ఎంత ఇస్తుందో మనం అంతే రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి, మనం కూడా ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఇంట్లో మనకి ఇంటి పన్ను అన్ని కడుతూ ఉంటారు, రైట్? సో అవి చూసి మనకు కూడా అలవాటు అవుతుంది, మన ఫ్యామిలీ వచ్చేటప్పటికి మనం కూడా ఆ పనులు చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎ ఫ్యామిలీ గివ్స్ టు ఎ సొసైటీ. అండ్ వాట్ ఈస్ అ రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ? మరి సొసైటీకి అనిపిస్తుంటే మన లైఫ్ లో మనకంటూ ఎంత రోల్ ఉంది మన ఫ్యామిలీలో అని చూసుకుంటే, సో చిన్నప్పటి నుంచి మన ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్ మొత్తం వాళ్ళే చూసారు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం కావాలి, మనం ఎక్కడ చదువుకోవాలి, మనం ఎలా పెరగాలి అనేది ప్రతిదీ చిన్న విషయం కూడా వాళ్ళే కన్సర్న్ కలిగి ఉన్నారు, వాళ్ళే కేర్ తీసుకున్నారు మన కోసం. సో పేరెంట్స్ ఆర్ రీజనబుల్లీ ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్, మన ఫిజికల్ గా మన మెయింటెనెన్స్ అంతా చూసింది మన పేరెంట్స్ లేకపోతే మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? అండ్ ఎన్ష్యూర్స్ ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, ఖచ్చితంగా నా నెక్స్ట్ తరం లేకపోతే నా పిల్లలకి నేను ఏదో ఒకటి స్థిరపరచాలి, లేకపోతే ఇన్ని ఆస్తులు ఇవ్వాలి, ఇంత ఒక సమాజంలో ఒక మంచి పేరుని ఇవ్వాలి అని ప్రతి పేరెంట్ కష్టపడతారమ్మా, రైట్? అంతేనా? సో వీళ్ళకంటూ ఒక ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ ఇవ్వాలి నేను, అంటే వీళ్ళు ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు, వీళ్ళు చదువుకునేంత వరకు ఈ చదువు బాధ్యతనంతా నేను స్వీకరిస్తాను, వీళ్ళు జాబ్ సంపాదించుకునేంత వరకు వీళ్ళ పోషణ అంతా నేనే చూసుకుంటాను. ఓకే, సో రైట్, వీళ్ళకి పెళ్ళి అయ్యాక నేను ఇలా పెడతాను, అలా పెడతాను, ఇలా ఇస్తాను, ఈ ఇల్లు ఇస్తాను, ఆ ఇల్లు ఇస్తాను, అంతా చూసుకునేది ఎవరు? మన పేరెంట్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు మన ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ కూడా చూసుకుంటారు. నర్చర్ చిల్డ్రన్ విత్ ఫిజికల్ కేర్ అండ్ ఎమోషన్స్. అంతేకాదు మన ఫీలింగ్స్ ని, మన ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకొని మనతో పాటు వాళ్ళు
వాళ్ళు కూడా మన ఫీలింగ్స్ ని షేర్ చేసుకుంటారు, రైట్? సో దే నర్చర్ చిల్డ్రన్, మనకి నేర్పిస్తారు చాలా విషయాలు, ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి నేర్పిస్తారు, మన ఫ్యామిలీ మనకి నేర్పిస్తుంది, రైట్? సోషలైజ్డ్ చిల్డ్రన్, ఓకే, సమాజంలో ఎలా కలవాలి, ఎవరితో కలవాలి, ఓకే, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఒక నిన్ను బయటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎవరితో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అనేది కూడా వాళ్ళే నేర్పిస్తారు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి. ఎస్క్రైబ్ సోషల్ స్టాటస్, ఖచ్చితంగా నీకు సమాజంలో ఒక మంచి పేరు, పలానా వాళ్ళ అమ్మాయి అండి, పలానా వాళ్ళ కూతురండి, పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అండి తిను అని చెప్పేసి ఒక మంచి స్టేటస్, ఒక మంచి పేరు, సమాజంలో ఒక మంచి పేరు మీ పేరెంట్స్ కంటూ ఉంటుంది, ఆ పేరే నీకు కూడా కొనసాగుతుంది, రైట్? వాల్యూస్ అండ్ బిహేవియర్స్, ఖచ్చితంగా ఒక మంచి లక్షణాలని మనకి ఒక మంచి బిహేవియర్ ని నేర్పించడానికి ప్రతి పేరెంట్ కష్టపడతారు. స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పినా లేకపోతే కాస్త చనువుగా చెప్పినా రెండు విషయాలు వాళ్ళు చేస్తారు, ఓకే? ఒక నిన్ను మంచి బిహేవియర్ లో పెట్టాలి, ఒక మంచి వ్యక్తిగా తయారు చేయాలి అని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ గా కొన్ని డిసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ఆల్ మన మంచి కోసమే వాళ్ళు చేస్తామని అప్పుడు మనం ఆలోచిస్తారు, బట్ ఫ్యూచర్ లో మనం ఎదిగే కొద్దీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా, రైట్? షేర్ లైఫ్స్ జాయ్స్ అండ్ సారోస్, ఖచ్చితంగా మన ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు, అట్ ది సేమ్ టైం మన ఫ్యామిలీలో ఏదైనా కష్టం వస్తే ముందు వాళ్ళు ఎదుర్కొని మన వరకు తీసుకురాకుండా వాళ్ళే కష్టపడతారు, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఎ ఫ్యామిలీ ఈస్ మెంట్ ఫర్, రైట్? సో దెర్ ఈస్ లెస్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్, మనం బాధపడడానికి లేకపోతే మనం ఒక్కరమే అనుభవించడానికి ఏముండదండి, మన ఫ్యామిలీ కూడా మనతో పాటు తోడుగా ఉంటుంది, మనకి ఏమైనా కష్టం అనిపించినా మనం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడానికి అంటూ మనకి పర్సన్స్ ఉంటారు ఫ్యామిలీలో, ఓకే? సో మనం వాళ్ళకి విలువిస్తున్నామా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? ప్రొవైడ్స్ పర్సనల్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్, ఖచ్చితంగా మనం ఏదైనా కాస్త హెడేక్ వస్తుందమ్మా అని చెప్పామంటే పరుగున వెళ్ళి లేకపోతే ఆయిల్ రాయడమో లేకపోతే మంచినీళ్ళు ఇవ్వమో లేకపోతే కొబ్బరి బొండం ఇవ్వడమో ఏదో ఒకటి మనకి చేసి పెడతారు, అంటే మనం కష్టంలో ఉన్నాము అని తెలిస్తే ముందు వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ పేరెంట్స్ ఆర్. సో మనం ఎప్పుడు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వకుండా మనం రిలాక్స్ చేస్తూ మనకి హ్యాపీగా వాళ్ళు కూడా మనతో టైం స్పెండ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ, ఓకే? దే ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ ఫర్ హెల్త్, మన హెల్త్ ని చూసుకుంటారు, మన ఎమోషన్స్ ని వాళ్ళు క్యారీ అవుట్ చేస్తారు, మనం డీల్ చేయవలసిన విషయాలు కూడా వాళ్ళే దగ్గరుండి డీల్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ, రైట్? సో ఒక ఫ్యామిలీ అనేది నేను కొన్ని మాటల్లో చెప్పలేను కానీ, బట్ వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ, నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించినప్పుడు అప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది వాట్ ఎ గుడ్ పేరెంట్స్ ఐ హావ్, ఎంత మంచి పేరెంట్స్ నాకు ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో మేబీ మనకు అనిపించచ్చు వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నామేమో, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నామేమో, కొన్ని విషయాల్లో నేను ఏంటి ఇలా బిహేవ్ చేశాను అని నీకు ఎప్పుడైనా అనిపించవచ్చు, ఓకే? సో బట్ థింక్ అబౌట్ మనం ఈ రోజు ఎలా అయితే ఉన్నామో అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మనకి నేర్పించిన విషయాలను బట్టి మనం ఈ రోజు ఇంత హ్యాపీగా మనం నిలబడగలుగుతున్నాం. సో యూ షుడ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ, ఖచ్చితంగా మన ఫ్యామిలీకి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, మనం అంటూ ఉన్నాము అంటే అది వాళ్ళ వల్ల మనం ఉన్నాము కాబట్టి వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ, మన ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరిని రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ వాళ్ళ కన్సర్న్ మన మీద ఉండాలి, ఓకే? సో దెర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్ దట్ అపోజ్, అంటే చాలా థింగ్స్ ని మనం అపోజ్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి సొసైటీలో జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో అలాంటి విషయాల్లో నువ్వు ఎక్కడా లోన్ అవ్వకుండా నీ వాల్యూస్ మీద, నీ పేరెంట్స్ నేర్పించిన వాల్యూస్ మీద లేదా నువ్వు నేర్చుకున్న వాల్యూస్ మీద నువ్వు నిలబడడానికి ట్రై చేయాలి, ఓకే? సో దట్స్ వాట్ అ ఫ్యామిలీ ఇస్. Is there any doubts for you? Any doubts ఉన్నాయండి? If you don't have any doubts, I'll give you just a small assessment, right? So yes, so this is assessment. Can you describe about your family? నీ ఫ్యామిలీ గురించి నువ్వు చెప్పాల్సి వస్తే ఎలాంటివి చెప్తావు? ఓకే, ఏం చెప్తావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై నేమ్ ఇస్ Sita. I live with my parents. My parents are teachers. I have 2 brothers and 1 sister. So this is a girl called Sita. తన పేరెంట్స్ తో ఉంటుంది, లేకపోతే నేను నా పేరెంట్స్ తో ఉంటున్నాను, వాళ్ళిద్దరు టీచర్స్, నాకు ఒక బ్రదర్ అండ్ ఐ హావ్ 2 brothers and 1 sister. She is describing about her family.
Okay. Other example, my name is John and I have one sister. Her name is Ria. We live near the post office. My grandparents are staying with us. Okay. So ఇక్కడ ఎవరున్నారు? జాన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు. తనకి ఒక సిస్టర్ ఉందంట. తన పేరు రియా అంట. అండ్ దే ఆర్ లివింగ్ నియర్ పోస్ట్ ఆఫీస్. అండ్ వాళ్ళు ఎవరితో ఉంటున్నారమ్మా? గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. ఓకే. So this is what their introductions are. Then if you want to give your instruction, నువ్వు ఎలా చెప్తావు నీ ఫ్యామిలీ గురించి? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. రేపు మిమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరిని మీ ఫ్యామిలీ గురించి లేకపోతే మీ గురించి చెప్పమంటాను. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. సో బిఫోర్ దాట్, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మీకు 2 క్లాసిఫికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దెర్ ఈస్ a classification called as type of family. Okay, what type of family do you have ani chala mandi nenu adagachu. Okay, so there are different types of families. So nenu cheptunnatuga there are different types of families. What are they? So manam perige vallani batti manam ఒక టైప్ ని మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పేరెంట్స్ తో ఉంటే, ఓన్లీ మన పేరెంట్స్ తో మాత్రమే ఉంటే we can classify it as ఏమని పిలుస్తామా? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అని అంటాము. ఓకే. సో there are several classifications. There is nuclear family, there is joint family, there is grandparents family. Okay, so 3 types of families. There are many types of families. Out of this I can classify, one is nuclear family, the second thing is joint family, the third thing is grandparents family. What is nuclear family ani ante mana parents and manamu. Okay, so parents and children వచ్చేటప్పటికి nuclear family అని పిలుస్తాము. Okay, parents and children. There is joint family కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఉంటారమ్మా? as the name itself says, joint family అంటే అందరూ కలిసి ఉంటారు. అంటే 2 or more generations కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఫ్యామిలీని మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మనతోనే ఉంటున్నారు, మన పేరెంట్స్ మనతోనే ఉంటున్నారు, మనము వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటున్నాము. ఓకే, సో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ మేబీ వాళ్ళతోనే ఉండొచ్చు. ఒకే దగ్గర 2 or more generations ఉంటే దాన్ని మనం గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లేదా జాయింట్ ఫ్యామిలీ లేదా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. మేజర్ గా మనం అందరం న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలోకి వస్తాం, చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ. అంటే మన పేరెంట్స్ తో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీని మనం న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే నేను న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అంటే ఐ లివ్ విత్ మై పేరెంట్స్ అని అర్థం. ఓకే, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని అన్నాను అంటే నా గ్రాండ్ పేరెంట్స్, నేను, నా పేరెంట్స్ అందరూ కలిసి ఒకే చోట ఉంటాము అని అర్థం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్స్ లో జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ కాస్త తక్కువే, కానీ మనకి మేజర్ గా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఎక్కువ. ఓకే, అండ్ ద అదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీకి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఉంటారమ్మా? వి లివ్ విత్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. అంటే పేరెంట్స్ ఒకవేళ మన స్టడీ పర్పస్ కోసం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మన తాతయ్య అమ్మమ్మ వాళ్ళతో ఉంటున్నాం అనుకోండి, దెన్ దట్ క్యాన్ బి ఏ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో మన హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అంటే, మనల్ని పెంచి పోషించేది ఎవరు అంటే మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అయితే ఆ ఫ్యామిలీని మనం గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ అని అనొచ్చు. ఓకే, సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో మనకి కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వీక్నెసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ తీసుకున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటమ్మా? ఏముంటాయి జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అడ్వాంటేజెస్? మీరే చెప్పండి. ఎనీవన్ జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి? సో ఎక్కువ మంది ఉంటారు, లేకపోతే మన తాతయ్య అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే మన పిన్ని బాబాయిలు ఉంటారు, మన అత్తయ్య మామయ్యలు ఉంటారు మనతోనే అన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది అక్కడ ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కడ ఒక్కదానే లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే, సో ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు ఒక్కడే ఉండవు, ఎప్పుడు నీ చుట్టూ 10 మంది ఉంటారు. సో నీకు అక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక లోన్లీనెస్ ఫీల్ అయ్యే స్కోప్ అనేది అసలు ఎక్కడా ఉండదు. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మన పేరెంట్స్, మన అంకుల్, ఆంట్ అందరూ మనతోనే ఉంటారు కాబట్టి
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా వాల్యూస్ మనం నేర్చుకున్న వాళ్ళు మొత్తం. ఓకే, సో అవతల వాళ్ళని ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, పెద్దవాళ్ళకి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తాతయ్య అమ్మమ్మ ఉన్నారు అనుకోండి, ఓకే, గబుక్కున మనం ఏదైనా మాట్లాడితే వెంటనే మన పేరెంట్స్ మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తారు, అంతేనా? సో నువ్వు ఇలా మాట్లాడకూడదమ్మా, నువ్వు మన తాతయ్యకి గౌరవం ఇవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వాళ్ళకి నువ్వు సేవ చేయాలి, వాళ్ళని నువ్వు బాగా చూసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్. ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి నేర్పిస్తారు, రైట్? సో తాతయ్య గారికి వెళ్ళి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తాతయ్య గారికి వెళ్ళి కాళ్ళు నొక్కమ్మ, తాతయ్య గారికి కబుర్లు చెప్పు, తాతయ్య గారితో అమ్మమ్మతో కబుర్లు చెప్పు, స్టోరీస్ వినిపించుకో. ఓకే, ఇలాంటి ఏంటి ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ మన పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తో ఉంటుంది జాయింట్ ఫ్యామిలీలో, రైట్? రైట్, సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ వి గెయిన్ ఫ్రమ్ అవర్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒకవేళ వీక్నెసెస్ చూసుకోవాల్సి వస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ మంది ఉంటాం కాబట్టి అడ్జస్ట్ అయ్యే మెంటాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, అంతేనా? ఒక అడాప్టబిలిటీ ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ మందికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో తీసుకుంటే అక్కడ చిల్డ్రనే చూసుకుంటే మనతోటి మన మావయ్య కొడుకులు కూతుర్లు కానీ లేకపోతే మన పిన్ని కొడుకులు కూతుర్లు కానీ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడే చిల్డ్రన్ ఒక 6 to 7 మెంబర్స్ ఉంటారు. సో అందరికీ ఒకేలాగా అన్ని కొనివ్వాలి అంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కొన్ని విషయాల్లో మనం అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్? అడ్జస్టబిలిటీ మనకి అడాప్టబిలిటీ అలవాటు అవుతుంది. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు మనం అడ్జస్ట్ అవ్వగలుగుతాం, కొన్నిసార్లు అడ్జస్ట్ అవ్వలేం. దట్ ఈస్ స్లైట్ వీక్నెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ది సెకండ్ థింగ్ ఇస్ అందరి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇండివిజువల్ గా పేరెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ తన సన్ ని తన డాటర్ ని చూసుకోవాలనుకోండి, ఎక్కువ టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయగలుగుతారు, రైట్? సో 10 మంది ఉన్న చోట మనం ఏమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కాస్త తగ్గుతుంది. బట్ వీ నెవర్ ఫీల్ లోన్లీ, ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వం, రైట్? వెరాజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీకి వచ్చేటప్పటికి హోల్సేల్ టైం అనేది ఖచ్చితంగా మన పేరెంట్స్ మనకి ఇస్తారు, ఆ టైం ని మనకి అలోకేట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చాలావి తెలుసుకుంటాం. సో మనతో క్లోజ్ గా ఉండడానికి ఒక ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓన్లీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉంటే. ఓకే, సో ఇద్దరు జాబ్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఒకవేళ మన ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు జాబ్స్ చేస్తే మనకి అక్కడ వాళ్ళతో కాస్త టైం మిస్ అవుతామేమో. ఓకే, సో కాస్త లోన్లీగా అనిపించవచ్చు, బికాస్ ఇద్దరు జాబ్స్ చేస్తే ఖచ్చితంగా టైం అనేది కాస్త తక్కువగా దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ స్లైట్ వీక్నెస్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. వెరాజ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీకి వచ్చేటప్పటికి, సో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సో చాలా మంది మన అమ్మమ్మ తాతయ్యల దగ్గర పెరుగుతాము, రైట్? సో ఒకవేళ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మన కేర్ అంటే మన లైఫ్ మొత్తం వాళ్ళే ఉండాల్సి వస్తే, మనకి పేరెంట్స్ లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఉండాల్సి వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ జనరేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో వాళ్ళని మనం అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు, కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళ ఆలోచనలు మన ఆలోచనలు సెట్ కాకపోవచ్చు, రైట్? సో దేర్ వి హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్. వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మనం నడుచుకునేటట్టు కొన్ని అలవాట్లు మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ 3 types of family relations, I can say. So what type of family you are from? ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నుంచి నువ్వు వచ్చావు అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తే, I came from a nuclear family, I belong to nuclear family, లేదా I belong to joint family. జాయింట్ ఫ్యామిలీకి ఇంకొక పేరు ఏమని చెప్పాను, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, ఐ బిలాంగ్ టు ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? సో యా టాస్క్ ఇస్ సో నేను చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు వీడియో చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, సో మీరు వీడియో చేసి చెప్దాం అనుకుంటే మై ఫ్యామిలీ గురించి మీరు యాడ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి యూ క్యాన్ స్పీక్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళు మీకోసం చేసిన సాక్రిఫైసెస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ గురించి మీరు ఏమైనా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, రైట్? అండ్ ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గురించి ఇంకేమైనా చెప్పచ్చు. మై ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, మై మదర్ ఇస్ ఏ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్. ఓకే, షీ యూజ్డ్ టు గివ్ మీ వాట్ ఐ వాంటెడ్. సో నీ ఫ్యామిలీ గురించి నువ్వు చెప్పాల్సి వస్తే ఏదో ఒక 2-3 లైన్స్ మీ పేరెంట్స్, మీ మదర్ గురించి, మీ ఫాదర్ గురించి, మీ బ్రదర్ గురించి, నీ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి నీ ఫ్యామిలీకి అనేది నువ్వు వీడియో తీయచ్చు. ఓకే, రైట్? సో
సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీరు వీడియో చేయాల్సి వస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ హెల్ప్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇప్పుడే మీరు అడగచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. You have 4 more minutes. You can ask me. Any doubts? No doubts? సో మీరు వీడియో చేస్తున్నప్పుడు you have to follow some guidelines. The first thing is you have to introduce yourself. I am so and so. Okay, మీ పేరు, దాని తర్వాత మీరు ఏ కాలేజ్ చదువుతున్నారు, ఓకే, అండ్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. I belong, and after your name, your college name, and then after you have to specify your batch. I belong to batch 2. My trainers are, my English trainer is Revati ma'am, and my personality development trainer is Hetsma ma'am. Okay, my Spock name is Miss Spock Peru. Miss Spock Peru అంటే మీకు కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు మీ హెడ్ ఎవరు, అంటే ఈ కోర్స్ కి సంబంధించి మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్, లేకపోతే మీ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడానికి ఒక స్పాక్ ఉంటున్నారు కదమ్మా, ఒక టీచర్ ఉంటున్నారు కదా, వాళ్ళ పేరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో లేదా మీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ పేరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి మీ ఇంట్రొడక్షన్ బ్రీఫ్ గా ఇచ్చి, అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఆన్ ద టాపిక్ personality development, లేదా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఆన్ ద టాపిక్ presentation skills. Okay, now I'm going to speak on the topic my family. Okay, I came from a nuclear family. I live with my parents, and I have a sister and a brother. ఇలా మీరు ఏమన్నా ఒక few lines మీ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసి మీరు చెప్పచ్చు. ఓకే, and last లో thank you, you have to convey a thanks for everyone, right? Is there any doubts? Okay, no doubts ma'am. Right, I didn't get any videos. So మీ దగ్గర నుంచి వీడియోస్ ఏమీ నాకు రాలేదు. Why? Right, why I didn't get any videos? What happened? సో మీ స్పాక్ కి ఆల్రెడీ మ్యామ్ ఇంటిమేట్ చేస్తారండి, ఖచ్చితంగా మీరు వీడియోస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ వీడియోస్ మ్యామ్ కి కానీ నాకు కానీ మీరు పోస్ట్ చేయాలి. సో పోస్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మీ డైరెక్ట్ గా మీ స్పాక్ కానీ మీ వీడియోస్ ఇచ్చేయచ్చు, వాళ్ళైనా మాకు సెండ్ చేస్తారు, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేసినా పర్వాలేదు. ఓకే, రైట్? ఓకే, so that's all for today. If you have any doubts, please feel free to ask me, or else we'll wind up the session for today. So how many days class ma'am? I think 2 weeks ఉండొచ్చండి క్లాసెస్. This is also, don't think that ఇవి మీకు ఉపయోగపడవని మీరు ఆలోచించద్దమ్మా. These are very much important than your, అంటే this certification will be get from your APS, మీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఓకే, సో మీ ఇంటర్మీడియట్ ఫైనల్ డిగ్రీ మీకు ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో, మీకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చే ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్ సెషన్ కూడా మీకు అంతే, ఆ సర్టిఫికేట్ అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ ఇస్ you need to write your exams and you need to participate in the videos and the class sessions. ఆ రెగ్యులర్ సెషన్స్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ అయ్యి మీరు వీడియోస్ చేసి అండ్ రిటన్ టెస్ట్ లో మీరు రాసుకుంటే మీకు సర్టిఫికేట్ క్లియర్ గా వస్తుంది విత్ యువర్ మార్క్స్, మీ మార్క్స్ తో సహా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అందరికి చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఎవ్రీవన్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద క్లాస్ సెషన్ అండ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ అటెండ్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ పోస్ట్ దేర్ వీడియోస్. సో ఇలా జరిగితే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ యూ విల్ గెట్ యువర్ సర్టిఫికేట్ టు. Okay, so this is the session implemented by Board of Intermediate only. So Board of Intermediate వీటిని కండక్ట్ చేసింది, మేము కాదు కండక్ట్ చేసింది. We are just the trainers to teach you, that's all. ఓకే, సో మేము ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చాము, APSSTC స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని మా చేత చెప్పించమని ఒక
ఒక అప్లికేషన్ వచ్చింది, సో కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళ తరపు నుంచి. రైట్, ఓకే, రైట్. So that's all for today. We'll meet in the next session. Have a nice day all of you. Bye bye.